السلام علیکم. وہ عشق جو ممنوع نہ رہا کی 59 بہت ہی مزیدار قص لے کر آ چکی ہوں. تو ٹائم نہیں ضائع کرتے, لیٹس اسٹارٹ. خوبصورت سی چمکتی صبح بینکاک میں اتر آئی تھی. ساحر کی نیند مان کے اس کی بازو کھینچ کے اٹھانے پر ٹوٹی. مندی مندی آنکھیں کھولے موصوف سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ ہوا کیا ہے, کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے. ساحر اٹھے نا, ہمیں زوئی سے ملنا تھا, دیر ہو جائے گی. دن کتنی جلدی نکل جاتا ہے, 10 ہو گئے. ایمان نے بالکل ویسے جگایا جیسے بارڈر پر حملہ ہوتا ہے. اوپر سے موصوفہ سر سے پیر تک دلکشی کے سنگ تیار ہو چکی تھی. مجھے لگا کسی نے ہمارے روم پر ایٹمی حملہ کر دیا ہے. حد ہوتی ہے ایمان, منہ بنا کر اٹھتے ساحر نے جمائی روکی, جس پر وہ ہنستی ہوئی پاس ہی بیٹھی, آنکھوں میں شرارت بھری. کس نے کہا تھا ساری رات جاگے, اب یہی کہیں گے آپ. گزری شب کی ایسی یادیں ایمان کے چہرے پر گلال اور متبسم رنگ بکھیر گئیں, جبکہ ساحر نے اس کی چالاکی پر لمحہ صرف کرتے کمر میں ہاتھ ڈالے, خود پر جھکائے, واپس تکیے سے سر لگایا. ایمان حفیف سا سہمی. اس لڑکی نے کہا تھا سنہری آنکھیں ہیں جس کی, بتاؤ اتنی فریش کیسے ہو تم, بھی تو کچھ دیر پہلے سوئی. ساحر کو اس کے چمکتے چہرے کی اضافی بہار پر تجسس نے گرا, جبکہ ایمان کے گالوں پر ساحر کی نظریں تک گلاب اتار لائیں. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ آج میں نے واپس چلے جانا ہے. صبح کم سو کر بے ہوش ہوں, اس طرح آپ کے ساتھ کچھ وقت مزید مل جائے گا. ساحر, میرا آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا. جانے کا سوچ کر جتنی اداس تھی, ساحر کا بس چلتا تو اسے روک لیتا. میرا بھی, لیکن یہ وقتی دوری ختم ہو جائے گی. اداس نہ دیکھو تمہیں ایمان, تم سب سمجھتی ہو, اور میری ہمت بنو نہ کہ کمزوری. زمین پر مہر چاہت رکھتے وہ اس کو اپنے وجود میں بسا گئے. ایمان نے سانس لیا گہرا اور مسکرا کر واپس سر اٹھائے ساحر کو دیکھا. پرومس, میں خود کو ہر ممکنہ نارمل رکھنے کی کوشش کروں گی. اب اٹھ جائے نا. ایمان کی زوئی سے ملنے کی بے چینی پر مسکرا کر سر ہلائے. سے ذات کے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر اٹھ بیٹھا تو ایمان نے بھی ڈریسنگ کے سامنے رک کر اپنے خراب ہو جاتے بال برش کیے. اٹھ بھی جائیں, برش واپس رکھتے وہ ساحر کو وہیں جمع دیکھے, پھر سے گھوری. پتہ تو کرنے دو کہاں ہے وہ. ساحر نے سوہان کو کال ملائی. اٹھ کر ایمان کی رخسار کھینچتا وال کلاس کی طرف جا کر رکا, جہاں دھوپ کی نرم کرنیں اندر جھانک کر پورا کمرہ روشن کیے ہوئے تھی. ہاں سوہان, تمہیں زوئی کا پیچھا کرنے کا کہا تھا, بتاؤ کہاں ہے وہ اس وقت. ساحر کے استفسار پر ایمان بھی اس کے ساتھ ہی آنے لگی. بائی وفر جام ساحر کے بزنس پارٹنر بہلول کے ساتھ کچھ اہم اپارٹمنٹس دیکھنے آئی ہے. میں یہیں کیفے میں ہوں. سوہان کی جانب سے ملتی خبر پر ساحر نے سر ہلایا. اسٹرینج باپ کتنے گھر ہیں, وہ اپارٹمنٹ لے رہی ہے. اچھا, اسے ایک میسج دو کہ کوئی ملنا چاہتا ہے, اسے بہت ضروری سے کیفے میں روک لینا, ہم 1 گھنٹے تک پہنچتے ہیں. ساحر نے سوہان کو تاکید کی. کال بند کی تو ایمان نے حشمگی نظروں سے ساحر کو گھورا. 1 گھنٹہ کیوں مانگا ہے آپ نے. ایمان کے منہ بلانے پر ساحر ہنسا اور جذباتی سوچا کہ یوں ہی سر پھاڑ ہو لیے میں دوڑ پڑوں. ہوں تو تم چمک دمک چکی ہو, مجھے بھی اپنی حالت درست کرنے دو, ورنہ مجھے دیکھ کر یہ افواہ نہ اٹھ جائے کہ بینکاک کی جنگل سے شیر شہر کی طرف فرار ہو گیا ہے. ساحر کے بگڑ کر اس کی ناک دبانے اور بڑبڑانے پر ایمان کے دانت نکلے. موصوف کو خوش فہمی دور کرنے کو فوری باہیں گلے میں ڈالی. بڑی خوش فہمی ہے آپ کو کہ آپ شیر ہیں, وہ آفت بنی مسکرائی. انداز میں چیلنج تھا. کیوں نہیں ہوں, کیا یادداشت تو نہیں چلی گئی تمہاری. رات تو ثبوت پیش کیے مائیکل. ساحر نے اس کے گرد بازو باندھے مستی بھرے انداز میں سرگوشی کی تو وہ اس کی بات کا مفہوم جانے بلش کی. رات گئی بات گئی مسٹر ہینڈسم. ایک ادا سے کم ہوتا اعتماد بحال کیا تو مسکرا دی. ایمان نے اس کے بکھرے گھنے بالوں میں نرمی سے اپنی انگلیاں سہلائیں تو ساحر نے مزید قریب سرکایا. ویسے آپ اس طرح بہت ہاٹ لگتے ہیں. بکھرے بال, ہموار سے بڑی سوئی سوئی آنکھیں, پنک پنک لیپسی, آپ پر عاشق ہوتی. بستر کی حرارت, میرے سبب بلش کردہ چہرہ اور آنکھیں, کوئی میری نظریں لے کر دیکھے اس لمحہ آپ کو تو ماشاءاللہ کہتے ہی بھڑک جائے. یہ میری ہی ہمت ہے کہ آپ کو نہ صرف اس بے ترتیب روم میں دیکھتی ہوں بلکہ خواہش کے مطابق بڑی دلیری سے چھو بھی سکتی ہوں. ایسی تعریف تو اس نے کبھی سوچی نہیں تھی جیسے ایمان نے کر دی. ساحر نے ایک نظر وہیں سے آئینے میں ڈالی. بکھرے بالوں بے ترتیب بیئرڈ کے ہمراہ وہ خود کو جن کا رشتہ دار لگ رہا تھا, اور اس وقت جبکہ ایمان کی باتیں سن کر تبھی ہنسا. یہ تعریف تو نہیں لگ رہی مجھے. ساحر نے مسکراہٹ روکی. سنجیدگی سمیت یقین چاہا تو وہ ہنس کر اور دیوانہ کر گئی. نہ اور کیا, اب آپ نے مجھ سے دیوان لکھوانے ہیں. اپنے حسن پر تب یقین آئے گا. میں نے کہا ہے تو سمجھے. وہ روایت کی طرح اٹل ہے. اول جملے شوخی سے کہے, اختتام تک وہ جذب سے لبریز ہوئی. مان لیا تمہیں بہت پیارا لگ رہا ہوں, لیکن مجھے تو یہ بکھری ریچھ والی لک کچھ خاص پسند نہیں. سوچ رہا ہوں کلین شیو کر لوں گین. ساحر نے اسے دیکھتے جو کہا, اس پر ایمان نے فوری گھوری دی. خبردار, جو آپ نے کلین شیو کی پھر زیادہ پیارے لگتے ہیں, سمجھا کریں. اپنے حسن کو چھپا رہنے دیں تاکہ لڑکیاں دیکھ کر ہی آپ کو ہٹلر کا باپ سمجھ کر 2 فٹ دور ہو کر گزریں. از این آرڈر ساحر جبران خان. اصل بات تو ایمان نے اب کہی اور وہ کتنی دیر مسکراتا چلا گیا. او آئی سی, تو تمہیں ساری فکر اس بات کی ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی کو اچھا نہ لگوں. ٹپیکل بیوی بن گئی ہو تم ایمان. یہ نہیں چلے گا, مجھے میری محبوبہ واپس چاہیے. فوری ضد کی, جبکہ وہ اس کی دونوں رخسار گینج کر ہنستی ہوئی ذرا دور ہوئی. جب محبوبہ چاہیے ہوئی ایمان وہی بن جائے گی. ڈونٹ وری مین, چلیں بہت ہو گیا فلرٹ. شاباش, نہانے اور چمکنے کی کریں. ناز و اداسی کرار کرتی ہونٹوں کو سہارنے والی شرمگی مسکراہٹ سمیت ساحر کو زبردستی پکڑ کر چلتا کیا, جو ہنستا وہ فرمانبرداری دکھاتا واش روم میں بند ہوا. جبکہ ایمان آئینے میں اپنا سرخرو چہرہ دیکھتی بلش کرتی نظر جھکا گئی. اشبا کی نیند اچانک ہی ٹوٹی تو کمرے میں پھیلی انان کی پرفیوم پر وہ اس احساس کے تحت فوری اٹھ بیٹھی کہ کہیں وہ چلا تو نہیں گیا.
नहीं, यहाँ मैं तो कहीं और सोई थी, थक गए होंगे तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया मुझे। हाँ, वो मुश्किल जमाई रोकने के बीच अनान के बारे से अंगदिली से सोचती पैर मैट्रेस से नीचे उतारे उठकर खड़ी हुई। टाइम देखा तो 9 बजने वाले थे। क्या वो मुझसे बिना मिले चले गए? वॉशरूम की तरफ जाके वो ड्रेसिंग रूम भी हाली पाए फुर्सुदगी से वापस रूम में आई तो इस जब इतनाई पर नींद की खुमार से भरी आंखें आंसुओं से भर गई। मुझसे मिलकर जाते मैं आप पर सफ़र की दुआ ही फूंक देती। उफ, बहुत बुरे हैं आप। रोना बमुश्किल रोती उठी और जाकर मुँह हाथ धोए ताज़ा दम हुए बाहर आई तो आंखें बेवकूफ़ी के एहसास से बोझल थीं। इससे पहले वो रूम से बाहर निकलती अनान को नक्श खाब वाइट एंड ब्लैक में सजा देखती वो वहीं थम गई। उठ गई तो अनान ने दरवाज़ा आगे करते पूछा ही था कि अशफा पकड़ उसके गले लग गई। अनान पहले तो इस अचानक मेहरबानी पर हैरान हुआ, फिर अशफा नूर की शिद्दत भरी गिरफ्त उसके होंठों पर मुस्कुराहट ले आई। दोनों बाजू उसकी कमर में लपेटे इसे कुछ देर खामोशी रहने दिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे बिना बिलाए चला गया? जब अशफा की नम गाल से गर्दन पर आंसू की हिद्दत पहुंचाने लगी तो उसका चेहरा छुपाने को नाकाम करता पकड़े अपनी आंखों के सामने लाया। अशफा ने फौरी नजर झुकाई। इतनी फालतू हो क्या? वो उसकी उठी आंखों का मुंतजर था, तभी शरारत से इसे उकसा गया। वो बुरी आंखें उठी और इनमें दुनिया जहाँ का गम था। फिर सितम के वो सर भी हिला गई। नहीं फालतू हो तुम्हारे दुश्मन। मम्मी को बाय कहने गया था, सोचा तुम खुद जागो तो तुमसे मिलूं। मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हें जगाना। हाथ बढ़ाकर उसकी हेयर टाई में मुकी बाल झटके से खोले और वह एहतजाज भी ना कर सकी। कुछ बोलना इस लम्हे मुहाल था। मत जाएं। उसके इसी हाथ को मुट्ठी में लेते हुए कमज़ोर सी दबी आवाज़ में बोली। अनान को अशफा को यूं रोकना फैसिनेट कर रहा था। अब तो जिद थी कि दूर जाकर शर्तियाँ देखे कि इस लड़की के साथ गुजारे लम्हे कैसे याद आते हैं। क्यों ना जाऊँ? मैं तो जाऊँगा। तुम ऐसे रोकोगी तो ज़्यादा दिन बाद आऊँगा। बज़ाहिर लफ्ज़ कातिल पर लहजा मुस्काता हुआ अशफा बेबसी से सांस खींच कर रह गई। ओके जाए फिर। राह से पहले धकेल कर वो मैट्रेस पर नान का फेंका हेयर टाई उठाकर जाने लगी, मगर नान ने बाजू से पकड़ के इसे वापस अपने सामने धकेला और पौनी भी खींच कर वापस फेंकी। उसके बाल इसकी हर तरफ बिखेरता मुस्कुराया, लेकिन अशफा को वो यूं जहर लगा सताते हुए। ऐसे कैसे? इतनी आसान है क्या मुझसे रिहाई? पहले ही गुस्सा थी, ऊपर से अनान की बेवक्त ऐसी ताब का सामान करती बातें। दांत कोस कर गोरी, इस बार आपकी शरक कट जाएगी। मैंने नुकीले दांतों से मुझे मत छेड़ें। जाना है तो जाएं प्लीज़। बेजारियत से उसकी गिरफ्त चिरकती बोली। अनान ने उसको महसूर करते बाजू की गिरफ्त बढ़ाई तो सीने से लगती सहम कर अनान को देखने लगी, जिसकी महकी हुई सांसें वजूद से उठती मदहोश अशफा के ख्वासों पर शिकंजा बना गई। शरक मत काटना वरना तुम्हें एक सताने वाला बंदा ऊपर कुछ कर जाएगा। लोग मोहब्बत करने वालों या एहसान करने वालों को याद रखते हैं और तुम इस सताने वाले के गुन गाने शुरू कर दोगी। दुनिया क्या कहेगी? अशफा नूर वयूं से बहस कर रहा था जैसे खुद भी ढेरों फुर्सतें लिए बैठा हो। हालांकि इसे देर हो रही थी पर बिना अशफा का सिर खून जलाए जाता तो इसे अनान इब्राहिम कौन कहता। अनान प्लीज़, मुझ में इस वक्त आपकी बातें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। जाएं और मुझे भी जाने दें। ख्वाम हाँ आंखें नम किया। बस पर से नाराज़गी से झटक गई, पर वो इसमें क्या थी? मजामत करके वो गिरफ्त मजबूत करवा बैठी। इतनी कि अनान के होठ अशफा की नाक की टिप को छुए। बिखरती सांस रुखसारों पर फैली। स्माइल करो पहले। इस लम्हा जब वो चीख चीख कर रोना चाहती थी, अनान की बात सुनकर सख्ते में चली गई। नहीं आ रही स्माइल। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मरते हुए आखिरी सांस लेते इंसान को कहा जाए जियो। वो उसके अल्फाज की हरारत पर दिल तक जुलस गया। नरमी से उसके होंठों के किनारे रुकी शिकायत चुन ली। इस्तेहकाक पर लम्स उसकी सांसों को गहराई से बख्शे आज़ादी दी तो अशफा के आंसू न जाने कहाँ गुम गए। ऐसी दिल जली बातें मत किया करो, फिर दिल चाहता है तुम्हें खा जाऊं। ख्याल रखना अपना, तो मेरी अमानत हो। यहाँ उसकी नाराज़ आंखों की परवाह किए बिना उसके दोनों रुखसार भी सी जज्ब से चुमे। अशफा को लगा उसका सुकून इस शख्स का मोहताज हो गया है। पर फिर से इसकी सीने लगी। वो ना करे पर वो तो मोहब्बत करती थी। फिक्र चाहत उनसे नाम के सारे जज्बे इसने नान से जोड़ लिए थे। गले लगकर अशफा ने सफ़र की दुआ के साथ आयतुल कुर्सी पढ़कर राजदारी से उसके सीने पर फूंकी और यूं दूर हुई जैसे इसे जानती ना हो। अशफा उसके मुंह फेरने पर वापस उसको थाम गया। वो आंखें मिच गई। अनान ने उसके कंधे पर सर झुकाते होंठों की महर रखी हाथ बढ़ाकर दाएं गाल से लगाए यानी बायां ने अपनी तरफ उसका प्यारा चेहरा मोड़ा और जब ही चुमी। ऐसा सब वो करते हैं जिन्हें मोहब्बत हो। नान वो ना चाहते हुए भी उसकी मोहब्बत पर एक दमाद पर फट पड़ी। वो मुस्कुराया। नहीं, वो भी कर सकते हैं जिन्हें मोहब्बत होने का गरूर हो। आई स्वेर तुम्हारी मोहब्बत को इस वैशी दिल की को आदत हो गई है। तुम्हारी मोहब्बत की इस वैशी दिल को आदत हो गई है। महरूम मत करना कभी खुद से। भले मैं तुमसे मोहब्बत करने में आखिरी सांस तक कामयाब ना हुआ। वो उसके सामने सर झुकाकर बोला था। वो हैरत ज़दा थी। उसको अपने झुके सर के बावजूद यकीन नहीं आ रहा कि वो मोहब्बत में कामयाब हो गया है। अशफा ने जरा सा पैरों पर उठे उसका चेहरा तेलियों में बड़े बेहतियार उसकी जबीं चुभी तो ये लम्स अनान की हरगिज़ उम्मीद ना किया था। काफ़ी देर इसकी दिलकशी में ही धुत रहा। आई लव यू अनान। यही नहीं, वो हार गई जिससे तौबा की वो इजहार खुद बहुत उसके होंठों पर मचल उठा। वो थम सा गया। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, सोच भी नहीं सकती, यहाँ तक कि मुझे आपसे रूठना भी नहीं आता। मुझे कभी मत छोड़ना, मैं कहूँ तब भी नहीं प्लीज़। वो उसके गिरेबान को जकड़े मुठियों की सूरत हाथ बनाए उसके हैरान परेशान और हिजन के जहाँ बने चेहरे को तकती। वो सब कहती गई जो उसका सच था। यही तुम्हारा प्यार तो दिमाग खराब कर रहा है मेरा अशफा। मैं खुद तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये ऑप्शन तुम्हारे हाथ में हमेशा रहेगा। मिस करूंगा तुम्हें। टेक केयर। एक आखिरी बार उसकी गनम गाल चुपता वैसे कभी ना छोड़ने का दिलासा देते ही कमरे से निकल गया, जबकि वो पूर्व बिखरी अशफा नूर बस इसी पर संभल गई। पहाड़ हो गई और अपनी गाल चुपकर मुस्कुराई। जहाँ वो अलविदाई लम्हा से शदीद दे गया था, वो पलटी तो अपनी गाल पर गुलाब रंग उतर आता। देखे ना मांगों से हंसती उसकी हरकत पर नहीं, बल्कि अनान की मोहब्बत पर जो इससे छुपाए ना चुप रही थी।
सारी रात कहाँ थे मोहिब? हाना मुझसे आपकी इस हालत का हिसाब लेंगी। सारी रात कंदील जोई की ताकीद के सबब मोहिब के इंतजार में सो न सकी। वो सुबह आया तो अजीब थका हुआ अंदर ही अंदर गुटा दिखाई दिया। बेतरतीब हुई आंखों में हल्की हल्की सूजन, जिसे देखकर कंदील के दिल को धक्का लगा। कर में से दाल होता देखते ही करीब चली आती। पूछ बैठी, मैंने अपने यहाँ आने जाने का कभी वालदा को भी नहीं बताया था कंदील, तो आपको क्यों लगा कि आप ये जान पाएंगी? प्लीज़ एक दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे मत छेड़ो, अपने काम से काम रखें। मेरी माने तो छुट्टी पर चली जाएं। आजकल दिमाग ख़राब है, कहीं आपको कुछ उल्टा सीधा ना कह बैठूँ। खुरदरेपन से वो बिना कोई लिहाज रखे बिगड़ा, जबकि वो ये मुहिब नहीं था, ये तो पुराना वहशी लौट आया था। कंदील का दिल चाहे से जोई की काल का बताएं, पर इससे कह बैठी थी ना बताने का। आप तो सुधर गए थे मोहिब बच्चे, फिर से वैसी बेहिसी और बदतमीजी। वैसे एहसास दिलाने लगी कि वो कितना सख्त बोला है, पर इसने बेजारी से सर झटका और पास से गुजर गया। तभी कहा, वालदा के आने तक तशरीफ़ ले जाएं कंदील आपा, मुझे अकेला रहना है, डिस्टर्ब मत कीजिएगा। कठोरपन से कहता वो कमरे की तरफ बढ़ा ही जब कंदील के अल्फाज ने उसके पैरों को जंजीर बनाया। सोए पूछ रही थी आपका, फिक्रमंद थी सारी रात उसकी ताकीद की वजह से। मैं भी नहीं सोई। कंदील के अल्फाज इस बेपरे शख्स में सुकून भर गए। वो पलटा, सख्त नज़रों से डरी सी कंदील को देखता करीब चलाया। क्या ताकीद की उसने? फाड़ खाता सवाल, लेकिन कहीं दिल से वो तड़पा हुआ लगा। यही कि आप घर आएँ तो आपको कुछ खिला दूँ, ये भी कि आपको कुछ हुआ तो वो खुद को जिम्मेदार समझेगी। मैंने मुँह फाड़ कर ये तक पूछ लिया कि क्या आप मुहिब से मोहब्बत करने लगी हैं? कंदील की आंखें नम थी, जबकि मुहिब को लगा आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई हैं। क्या कहा उसने? बहुत से अफसरदा था। कहा तो यही कि इस जंगली से कौन मोहब्बत करेगा, लेकिन मुझे लगा वो दिल में आपके नाम का ही विर्द कर रही हैं। एक बार पूछ लेते हैं इनसे मुहिब, क्या पता आपकी तरफ के मेयार तक वो पहुंच गई हों, अल्लाह ने उनके दिल में आपकी मोहब्बत उतार दी हो। दिल की बेसरोबा बातें मुहिब के दिमाग सुन करती महसूस हुई। जी जहाँ इस माँ की हम उम्र औरत को झंझोड़ डाले। इसने जो कहा इस पर ध्यान दे, अपने दिल को इन मामलात में मत घुसाएं। आपा दोबारा आपने अगर इससे इस किस्म की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर काला है तो आवाज़ सुनकर काट दीजिएगा। इसे जीने दे, मैं मर भी जाऊँ तो इस तक यही खबर पहुँचनी चाहिए कि मुहिब बिल्कुल जिंदा सलामत है और जी रहा है। कर मैं ताप की आमेजिश के कड़े हुक्म से कंदील के आवाज़ इसी में दफन करता वहाँ से फिर जाने लगा, तो फिर से कंदील के अल्फाज इसे रुकने और जबड़े भेज लेने पर मजबूर करके। अगर इन्हें वाकई अब से मोहब्बत हो गई हुई तो कंदील ने बहुत दुख से ये पूछा, जबकि वो पलट ना सका। ये सोचना ही अजीब से दर्द में झोंक गया। मजाक है मोहब्बत? मोहब्बत होती तो मुझे छोड़ कर ना जाती, मेरे रोकने का इंतजार न करती। वो संग दिलाना लहजे में कराया। आपने कौन सा रोका? मोहब्बत, इश्क, जुनून और चाहत, हर जज्बा तो आपका उनके नाम है। फिर वो असूली सवाल कर रही थी और मुहिब के पास जवाब न रहा। मैंने इसे रोका था कंदील, वो रुकना भी चाहती थी, लेकिन हमारे मुकद्दर में रुकना नहीं लिखा गया था। ख़त्म हो गया सब मुहिब बलोच की उजड़ी ज़ात को। बस एक खुशगवार हवा का झोंका छूकर कुछ देर आबाद कर गया था, लेकिन इस झोंके के गुजरते ही मैं फिर से उजड़ गया। अब ये तबाही पहले की बनिस्बत शदीद हो गई है। आई होप माँ की वापसी तक मैं सबसे निकल आऊँगा। प्लीज़ मुझे इस वक्त तन्हाई दरकार है। अब जाएँ, अपने शोहर के साथ हफ्ता बच्चों वगैरह को मिल आएँ प्लीज़, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। उनकी तरफ देखे बिना अपनी दरख्वास्त पेश करता चला गया और इस पर कंदील से रोका ना गया। बस वो बहुत परेशान हो गई। वो कमरे में आया, कंधों पर ली बारीक चादर उतार कर फर्श पर दे मारी। फ़ोन, गाड़ी की चाबी भी वहीं मैट्रेस पर पटहे और सर के बाल हाथों में भरे, सर झुकाए बेड के साथ लगे ज़मीन पर बैठा। पहले कितना आसान था खुद को तुमसे निजात देना, जब सब एक तरफा था, जब तुम मुझे जानती नहीं थी, लेकिन अब इतना ही मुश्किल बना गई हो क्योंकि इस बार हाथ लगकर मुझसे छूट गई हो। मैं कैसे खुद को संभालूं? मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है। शायद इस बार ये तकलीफ मुझे भी ख़त्म कर दे। अपने आप को देखना तक मुश्किल था, इसके लिए संभालना तो बहुत दूर की बात था। सांस सीने में अटका था, खुद तक पर से रहम नहीं आ रहा था। जोए ने 3-4 घर देखे तो उसे एक पसंद आया। घर बड़ा तो था लेकिन बंगले की बनिस्बत बहुत छोटा, और फिर ये जगह भी रोनी के स्कूल से बहुत करीब थी। मुझे ये घर पसंद है बहलूल अंकल, आप इसे फाइनल कर दें और बंगले को जल्दी सेल करें ताकि हम इसकी पेमेंट कर सकें। जोए ने घर के एंट्रेंस से बाहर निकलते पार्किंग की तरफ कदम बढ़ाए तो बहलूल हमरा चलता उसकी बात तवज्जो से सुने सर हिला गया। मैंने इसके बारे में सेल नोट लगा दिया है, इंटरनेट पर नीलामी करें तभी हाथों हाथ बिकेगा। बहुत बड़ी कीमत वसूल करना चाहता हूँ ताकि आपकी और रोनी की ज़िंदगी संवरे इन पैसों से। बहलूल की हलूस पर वो पलटी। दिल से मशकूर थी वो उनकी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग अंकल, लेकिन नीलामी की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती मम्मी और दादी की प्रॉपर्टी यूँ बिके, हमें आप मुनासिब कीमत लगवा दें, यही काफ़ी है। मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूँगी, शायद मैंने डिग्री इसी दिन के लिए ली थी। रोनी मेरी जिम्मेदारी है, आपने जितना साथ दिया वो बहुत है। मज़ीद आपको परेशान नहीं करना चाहती। आपको बैकवर्क पॉप्स और हमसे वफादार रहना पड़ रहा है, ये जानते हुए कि एक से वफादारी दूसरे से गद्दारी है। जोए के अंदर जो खुददारी थी वो उसकी माँ की तरफ से थी, वरना फरजाम में से ऐसी किसी चीज़ की रमक तक ना थी। इसकी फ़िक्र मत करो, जब याद करो आ जाऊँगा। वो नरमी से उसकी तमाम बातें रद्द कर गया। क्यों अब आप जाएं, मैं कुछ देर कैफ़े रुकूंगी, फिर मुझे रोनी को स्कूल से पिक करना है। जो भी अपडेट हुई मुझे लाजमी बताएगा। जोए की ख्वाहिश का एहतराम किया, फौरी से हिलाए, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जबकि जोए ने भी गाड़ी वहीं रहने दी। कुछ फासले पर बने कैफ़े की तरफ बढ़ी। सुहाने से पहले किसी अहम मुलाकात का मैसेज भेज चुका था। जोए ने बाहर ही रखी एक मेज सेलेक्ट की और बैठी वेटर को एक प्लेन कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और इधर उधर नज़र घुमाकर देखने लगी। अभी 2 मिनट गुजरे कि किसी मानूस सी मुस्कुराती आवाज़ पर जोए ने फ़ोन से ध्यान हटाया तो अपने सामने ईमान को देखकर चौंकी, जो उसके साथ वाली कुर्सी बेतकल्फी से संभाले बैठ गई। ये मुझसे बदला लेने यहाँ भी आ गई। जोए को ईमान के
تیور اور غصہ بھولا نہ تھا۔ تبھی اس کی موجودگی زوئے کو ڈرا گئی۔ ساحر خود باہر گاڑی میں ہی رکا کیونکہ اس کا ملنا غیر اہم تھا۔ سی ہو زوئے، واہ تم نے وہ عجیب گرے بال براؤن کر لیے، قسم سے مجھے دگنی خوشی ہوئی۔ اس پر کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر ڈر تو نہیں گئی؟ اسے سہما دے کر ایمان نے خود ہی بات شروع کی، جبکہ زوئے زبردستی سے مسکرائی جسے کہہ رہی ہو سانس سوکھ گیا ہے۔ تھوڑی سی دیکھو ایمان، میں اب کسی انان کو نہیں جانتی، پلیز تم نے اگر غصہ کرنا ہے تو کسی اور وقت کے لیے رکھ لو، میں آلریڈی اپسیٹ ہوں۔ زوئے کے پریشان ہونے پر ایمان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر جب ہتھیلی رکھے دباؤ دیا تو زوئے کی آنکھوں میں نرم سی حیرت اتری۔ میں تم پر غصہ کرنے تھوڑا آئی ہوں بلکہ سوری کرنے آئی ہوں۔ جو بھی تھا مجھے تم پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے تھے۔ جب سے میں نے سنا تم مسلمان ہو گئی ہو تو اور محب بلوچ سے شادی کر لی، تب سے تو مجھے تم تھوڑی اچھی لگی۔ انان کا بھی اتنا ہی قصور تھا جتنا تمہارا، لیکن یہ بات میں تب نہ سمجھی کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری ہر دھکے، دھتکار اور تکلیف کے لیے۔ ایمان اس سے معافی مانگے کہ یہ تو زوئے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تبھی تو سمجھ نہ آئی کیا کہے، زبان رہن سی ہو گئی۔ تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو، تم میرے محسن کی محبت ہو، ایسے معافی مت مانگو، وہ سب میں ڈیزرو کرتی تھی۔ ایمان سو مجھے کسی کی دھتکار کا شکوہ نہیں ہے، میں بالکل راضی ہوں، بلکہ تمہاری معافی نے تو مجھے پہاڑ جیسا کیا۔ کیا وہ بھی آئے ہیں تمہارے ساتھ؟ زوئے تو بالکل بدل گئی تھی، اس کی باتوں میں اس لمحہ ایمان کو نمی گلی لگی جیسے اندر سے بہت تکلیف میں ہو۔ ہاں ساحر آئے ہیں، لیڈیز تھی، ہم تو وہ پرائیویسی کے لیے باہر گاڑی میں ہی رکے ہیں، تم بھول کر بھی ان کو تھینک یو مت بولنا پلیز، ان کو اچھا نہیں لگے گا، انہوں نے جو کیا، کوئی بھی انسانیت رکھتا مہربان انسان ایسا ہی کرتا، تو یہ مت سمجھو انہوں نے کوئی احسان کیا ہے۔ مجھے تم کو یوں دیکھ کر بہت اچھا لگا زوئے، تو بہت بدل گئی ہو، کیا محب بھائی کا کمال ہے۔ یہ ایمان نے بہت خوبصورتی سے ساحر کا دفاع کیا کیونکہ واقعی وہ شرمندہ ہوتا۔ یہ راز بھی کھل جاتا کہ اس نے زوئے کی حفاظت محب بلوچ کے لیے کی تھی۔ زوئے دھیما سا مسکرا کر نظر جھکا کے محب کے نام پر آنکھیں بھری۔ ہاں اسی نے بدلا ہے میرا ظاہر بھی اور باطن بھی، یہ اعتراف زوئے نے فخر سے کیا۔ تو پھر چھوڑ کر کیوں آئی اسے بتاؤ، ایمان نے لاڈ سے شکوہ کر دیا۔ تو ہاں نم ہوتی آنکھیں زوئے نے حوصلے سے رگڑی، بس ایسے ہی وہ خوش رہے، آزاد رہے، شاید اس لیے پاپس کوما میں تھے نا، تو بھی مجھے آنا پڑا، اور میرا چھوٹا بھائی ہے یہاں، رونالڈ سایہ نام ہے اس کا، رونی کہتے ہیں، اسے بھی دیکھنا تھا، یہ سمجھو ذمہ داریاں لے آئیں مجھے واپس۔ زوئے کے لہجے میں صاف سا محب سے دوری کا درد تھا جو ایمان اس کے لہجے سے پرکھ گئی، وہ اسے بہت پیاری لگی اس لمحہ، اپنا درد اپنی بے بسی چھپا کر مسکراتی ہوئی، ذمہ داریوں کا بہانہ کرتی ہوئی۔ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد کیا تم محب کے پاس واپس جانا چاہو گی زوئے؟ ایمان نے اداس ہوئے پوچھا تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ جو اللہ نے چاہا ایمان، واپسی کبھی تو کچھ نہیں سوچا، لیکن اسے کہہ کر آئی تھی زندگی نے موقع دیا تو آؤں گی، محب کی والدہ سے ملنے تو جانا ہوگا، وہ سچ میں ماں جیسی ہیں۔ خیر تم بتاؤ، خوش ہو اپنے ساحر کے ساتھ؟ اور انان اشبا ویسے ہی ہیں یا ان کے بیچ کی کڑواہٹ میٹھی کچھ؟ زوئے کا ٹالنا اور پھر یوں پیار سے پوچھنا ایمان کو بھی مسکراہٹ بخش گیا۔ ساحر کے ساتھ خوش ہو جبکہ وہ دو بھی سنبھلنے کی کوشش میں ہیں، تم بھی ہمیشہ محب بھائی کے ساتھ خوش رہو۔ کیسے ہوں وہ، مزاج کیسا ہے ان کا؟ ایمان ویسے تو اس کے دل کی بات جان گئی، پر مزید اس لڑکی کو کھوج کر یقین کرنا چاہتی تھی۔ وہ کبھی سمندر کی طرح لگتا ہے جس میں طوفان دفن ہے، کبھی پہاڑ جیسا مضبوط اونچا اریل، کبھی بہتے جھرنے سا بےاختیار، اور کبھی بھوکا شیر جو کاٹ کھانے کو تیار ہو، کبھی کبھی چھوٹے بچے جیسا ڈرا ہوا اور کمزور۔ ایسی وضاحت تو محبت میں مبتلا عورت ہی دے سکتی تھی۔ تم بہت پیاری ہو کر ملی ہو، ہی از لکی، وہ دل سے ستائش کرتی مسکرائی، پر زوئے نے مسکرا کر نفی کی، نہیں میں ویسی ہی ملی تھی جیسے تم نے دیکھی تھی، ناپسند، ناگوار اور بد کردار، بیزار کرنے والی، نفرت کے لائق۔ یہ تھوڑی سی اچھی زوئے اس کے نکاح میں آنے کے بعد وجود میں آئی ہے۔ زوئے کے جواب سن کر ایمان دل ہی دل میں مسرور بھی ہو رہی تھی اور دونوں کی جدائی پر دل برداشتہ بھی۔ آج میں واپس جا رہی ہوں، تم پاکستان آئی تو مجھ سے ضرور ملنا، تم نے مجھے امپریس کر دیا، ویسے میں اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتی، اب میں چلتی ہوں، کیا تم ساحر سے ملنا چاہو گی؟ ایمان نے شو مسکرا کر کھڑا ہوتے اجازت لیتے سوال پر زوئے کو بھی بے چین کیا تو وہ بھی اٹھی، یوں خالی ہاتھ اپنے محسن سے ملنا اسے مناسب نہ لگا۔ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، کوئی پھولوں کا گلدستہ، کچھ سویٹس، یا پھر کم از کم ایک ان پر سردی ٹی شرٹ، کچھ تو مروتاً مجھے ساتھ لینا چاہیے نا، معافی بھی مانگنی ہے اور شکریہ بھی کہنا ہے، ایسے وہ کہیں گے کتنی بے مروت ہوں۔ زوئے کے ہاتھ پیر جیسے پھولے، ایمان نے ہنس کر اس کا ہاتھ تھاما، تمہارے پاس ان کے محب کا سکون ہے، یہی بہت ہے پگلی، ایمان نے بنا سوچے ہی کہہ دیا، جبکہ زوئے ایک لمحہ اس کی بات پر سن پڑی۔ ایمان کا دل چاہے اس باولے پن پر زور کی چیخ مارے کہ زوئے بھول ہی جائے کہ کیا سنا، اپنی بے لگام زبان کو کوستی وہ اس کے گلے لگی، میرا مطلب تھا تم بھی نکاح میں ہونا ان کے، تم نکاح میں سکون ہوتا ہے اس کی بات کی تھی، باقی ساحر کے سامنے جانے کے لیے تمہیں اتنے تکلف کی ضرورت نہیں۔ ایمان نے بگڑتی بات سنبھالی، مگر اب بھی زوئے کو خالی ہاتھ منہ اٹھا کر جانا اچھا نہ لگا۔ نہیں تم اسے میرا اطمینان سمجھ لو ایمان، میں بھی ان کے لیے کچھ ریٹرن کرنا چاہتی ہوں، تم اسے میری نیچر سمجھ لو، میں اس وقت کا انتظار کروں گی، جب ان کے سامنے جانے کی قابل ہو گئی تو ایک منٹ بھی نہیں سوچوں گی، اب بھی مجھے اپنا آپ تمہارے ساحر کے سامنے جانے کے لائق نہیں لگتا، میں نے بہت گندا سوچا تھا، تم کو گمراہ بھی کرنا چاہا تھا۔ ایمان اس صاف گوئی پر سنجیدہ ہوئی، زوئے تکلیف میں تھی، جو گزر گئے سے بھول جاؤ، میں تمہارے اطمینان کا احترام کرتی ہوں، اب تم غلط سوچ ہی نہیں سکتی، جانتی ہو کیوں؟ اب تمہیں اللہ نے مرکز سونپ دیا ہے اور شاید زندگی کا مقصد بھی اچھے وہ نہیں ہوتے زوئے جو ہمیشہ سے اچھے
हूँ, नेक हों, आला जाने जाते हों। अच्छे वो भी होते हैं जो अपनी बुराई से जीतते हैं। तुम्हारी तरह तुम एक बेहतरीन रूह थी, तभी अल्लाह ने तुम्हारी बुराई से अच्छाई तक की कड़ी आजमाइश ली। मैं बिना किसी रिश्ते या जज्बाती लगाव के भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, और अब से तुम एक अच्छी बहन की तरह मेरी दुआओं में रहोगी। कभी उदास हो या दिल पर भारी बोझ हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना, बहन जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। हालांकि ये मेहरबानी मेरी सगी बहन के लिए ज़ीरो है। बहुत सारी जज्बाती गुफ्तगू के बाद ईमान जैसे शरारत से आखिर में हंसी। जोए भी इस चुलबुली सी ईमान के सबब खुलकर हंसी। दोनों फिर से गले लगी। ईमान से बाय कही कैफे से निकल गई। उफ, जोए कितनी गंदी मेहमान नवाज हो, कुछ पूछा ही नहीं उसे। ईमान के जाते ही जोए को अपनी बद तहजीब हरकत से पशेमान कर गई, जबकि दिल बुरा हुआ कि इसे कुछ खिला ही देती। अलबत्ता ईमान सबर चहकती हुई फ्रंट सीट खोले सा आकर बैठी तो साहिर ने फ़ोन से तवज्जो उठाई। सुनहरी आंखों वाली को देखा। जोए मुहिब बलोच की मोहब्बत में गोटे गोटे डूबी हुई है। साहिर इस चहकता दिल फरेब गैर यकीन सच सुनकर साहिर ने हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत के संग ईमान को देखा। सच में इसने बताया तुम्हें? साहिर ने हदशा सा बयां किया तो मुस्कुराती ईमान ने आंखों में मोहब्बत और यकीन भरा। हाय, इसके तो लफ्ज़ लफ्ज़ से झलक रही थी बलोच साहिब की चाहत। मुझे डर है वो मुहिब भाई की जुदाई में शायरा ही ना बन जाए। ईमान को अगर यकीन हुआ था तो उसके यकीन पर साहिर बिला एतराज़ यकीन करने पर तैयार था। इट्स अ गुड न्यूज़ ईमान, ये खबर मुहिब को सुकून देगी। शाम को दूंगा इसे ये सरप्राइज़। तब तक मेरा सारा वक्त तुम्हारा। साहिर का दिल भी मुतमईन हुआ, जबकि ईमान के लिए साहिर के साथ से बड़ा सुख और क्या था जब वो कोई इनकार और एतराज़ करती जारी है। कैसी लगी खूबसूरत सी किस्त? क्या ख्याल है नावल को 8-9 माह आगे किया जाए? कौन सा सीन और डायलॉग बेस्ट लगा? नए आने वाले चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगर पीछे कुछ शोर वोर सुनाई दिया तो उसके लिए माजरत करूँगी, क्योंकि हमारे हमसायों में ना बहुत बातूनी खवातीन आके बसी हुई हैं, तो इस वजह से फिर उनकी बातों की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। ठीक है, अगर बीच में कुछ आ गया या कुछ डिस्ट्रक्शन आ गई तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम 60 एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।